اور میموری لاس از اے گفٹ. اگر میں آپ کو فلسافیکل بات بتاؤں, اگر آپ کا میموری لاس نہ ہو, انسان بھولنے والا نہ ہو, میموری لاس کا ہی مطلب نہیں ٹوٹل میموری لاس, بھولنے کی جو بات ہے, اللہ نے کہا انسان بھولتا ہے, انسان کا ایکچولی مطلب ہی بھولنے والا ہے, لغوی معنی انسان کا ہے بھولنے والا. اگر ہم بھولنے والے نہ ہوتے تو ہم سائیکو کیس ہو جاتے. آپ کی مدر کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو گئی اور آپ بھولنے والے نہ, آپ تو مر جائیں گے, دوسرے دن پاگل ہو جائیں گے, تیسرے دن پاگل ہو جائیں گے. آہستہ آہستہ بھولتا نہیں ہے انسان. یہ گفٹ ہے, بھولنے کی ایبلٹی یہ گفٹ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہم بھول گئے, وہاں سے کوئی کہے گا مجھے تو نہیں یاد کیا پیکٹ تھا, میں نے تو نہیں سنا, مجھے تو آواز بھی نہیں یاد اللہ تعالیٰ کی. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں یاد نہیں کرا رہا ہے؟ کیا انبیاء کو نہیں بھیج رہا ہے؟ کیا بار بار نہیں کہہ رہا اس پیکٹ کو یاد کرو؟ وہی کیا ہے؟ اور پھر اللہ نے ذمہ بھی لیا کہ میں ایک ایک بندے تک یہ بات پہنچاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے, کسی طرح پہنچاؤں گا, اس کی انٹویشن کے تھرو, اس کی سکس سینس کے تھرو, وحی کے تھرو, آبزرویشن کے تھرو, ایگزامپلز کے تھرو, جس طرح پہنچاؤں گا وہ اللہ کے کرنے. لیکن اندر سے پھر ہمیں ایک نفس لوامہ بھی دیا, جو ایک اندر کی آواز ہے, ایک ضمیر ہے جو صحیح اور غلط کی پہچان دیتا ہے. کتنا کچھ تو دے دیا اللہ نے, اس کے بعد وحی بھی بھیج دی اور کہا کہ اب یاد کرو پیکٹ میں نے کیا لیا تھا تم سے. اور یقین کریں کہ اگر ہمارے اوپر وہ لبادہ نہیں ہوگا, وہ لیئرز نہیں ہوں گی, جیسے ڈاکٹر صاحب ایک بات کیا کرتے تھے اکثر, میں بار بار انہیں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس واقعے کی سب سے میرے نزدیک جو اچھی کوشش کی ہے ڈاکٹر صاحب نے کی, میرے نزدیک, باقی بھی بہت کچھ ہے, تو وہ یہ بات کرتے تھے کہ دیکھیں جب انسان ہلے گلے میں انوالو ہو جاتا ہے نا, ڈسٹریکشنز میں انوالو, تو اس میں لیئرز آ جاتی, لبادہ آ جاتا ہے جو اس کی کریٹیکل تھنکنگ کو, اس کی فری انکوائری کو, اس کی آبزرویشن سکلز کو جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں اس سے دور رہتی, ٹروتھ سیکنگ اس سے دور چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹروتھ سیکنگ کے سارے ایٹریبیوٹس بتائے, سارے سٹیپس بتائے کہ یو ہیو ٹو میک دعا, یو ہیو ٹو آسک فار گائیڈنس, یو ہیو ٹو کم ود اے کلین ہارٹ. جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ابراہیم جو تھا قلب سلیم والا تھا. قلب سلیم کا مطلب ہوتا ہے کلین ہارٹ, یعنی کہ پہلے اپنے ہارٹ کو کلین کرو, ذرا پریجوڈیس سے نکل آؤ, اپنے اوپر سے جو لیئرز سوسائٹی کی لیئرز ہیں یہ ساری ہٹاؤ اور پھر ٹروتھ کو فائنڈ آؤٹ کرو, تو تم پا جاؤ گے تمہاری روح اندر سے گواہی دے گی الست کی. خدا کی قسم آپ کی روح اندر سے گواہی دے گی الست کی. یہ سٹیٹ وہی سمجھ سکتا ہے جو قلب سلیم کے ساتھ گاڈ کو اپروچ کرتا ہے, آل مائٹی اللہ کو اپروچ کرتا ہے. اس کو پتہ لگ جاتا ہے اندر سے کہ واقعی ہی میں یہاں پر کیوں آیا ہوں اور یہ گواہی میں نے کیوں دی تھی. اللہ کی گواہی ہم نے دی ہے اور وہ گواہی ہم اکنالج کر رہے ہیں. ایک ایک بندے کو بتایا کہ یہ جو آئیڈلز ہیں یہ خدا نہیں ہے, بس وہ کسی پولیٹیکل انفلوئنس کے لیے, ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے انہیں خدا بنایا ہوا. جیسے قریش جو ہے وہ ان کو پتا تھا ہماری ٹریڈ رک جائے گی, اگر ہم نے ان گاڈز کو شن کر دیا تو ہم گئے, ہماری چودراہٹ ختم ہے. لیکن اندر سے سب کو بتایا کہ اللہ کون ہے, اللہ ایک ہے, گاڈ آل مائٹی کو انکار ہی کوئی نہیں. اتنا زیادہ نیچرل ہے کہ وہ پھر ایک جوک بھی بنا ہوا نا کہ دیر از نو ایتھیسٹ آن اے سنکن شپ. جو پلین کریش ہو رہا تھا نا ادھر پھر ایتھیسٹ کوئی نہیں, اس کے منہ سے بھی او مائی گاڈ نکلتا ہے جب پلین کریش ہو رہا ہوتا. اتنا اندر ہمارے اندر گاڈ سپاٹ ہے ہمارے ہارٹ میں کہ انڈینائبل ہے. گاڈ سے جان ہی نہیں چھڑوا سکتے آپ کیسے انکار کریں گے اللہ تعالیٰ کا. یہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, فلسافیکل بات, کہ جب آپ تھوڑا سا لبادہ دور کر کے سوچیں گے, اکنالج کرنا شروع کریں گے, آپ اللہ کو پا جائیں گے. ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. پولیس نے آگے روڈ پہ بینر لگا دیا ہے, ایک بیریکیڈ رکھ دیا ہے کہ آگے نہیں جائیں, آگے روڈ ٹوٹی ہوئی ہے. کتنے پرسنٹ لوگ گاڑی سے اتر کے آگے دیکھ کے آتے ہیں کہ روڈ ٹوٹی ہوئی ہے؟ کتنے پرسنٹ لوگ؟ 1 out of 100, 2 out of 100, کتنے ہوں گے؟ میجورٹی کیا کرتے ہیں؟ We believe in the police, let's get that. بات اصل میں یہ کہ اگر ہم اتنا میکینیکلی چلیں گے نا کہ نہیں ایک ایک چیز مجھے جب تک پروو نہیں ہوگی, جب تک میں اللہ کو 5 senses سے دیکھ نہیں لوں گا, سینس نہیں کر لوں گا, اسمیل نہیں کر لوں گا, تب تک میں تو نہیں آؤں گا. That is ridiculous, that is ludicrous. یہ پھر اسی کا نام تو ایروگنس ہے. اللہ تعالیٰ نے متکبرین کیوں کہا کہ یہ متکبر لوگ ہیں کہ کن باتوں پہ, کتنے چھوٹے سے نالج پہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. اینی وے, ہیوملٹی بہت امپورٹنٹ ہے. کرکس یہ ہے, اور انسان کو ٹروتھ کی کھوج میں نکلنا ہے تو کریٹیکل تھنکنگ پلس ہیوملٹی دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. اچھا, یہاں پہ پھر اللہ نے مینشن کیا کہ انسان نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو ڈیوائن ایٹریبیوٹ ہے جو مجھے سمجھ آئی الحمدللہ, اللہ تعالیٰ گاڈ, اس کا ایک ڈیوائن ایٹریبیوٹ ہے کہ ہی نوز پاسٹ پریزنٹ فیوچر. ٹائم ڈزنٹ ایگزسٹ فار اللہ. اگر آپ 6 ڈائمینشن میں چلے جائیں نا, آپ ٹائم سے اوپر ہیں. 4 ڈائمینشن پتا نا آپ کو, ٹائم اٹ سیلف ہے. 3 ڈائمینشنل کریچر ہم ہیں, 4 ڈائمینشن ٹائم اٹ سیلف ہے.
5th डायमेंशन का मतलब है आप टाइम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, 6th डायमेंशन में जाने का मतलब है आप टाइम को कंट्रोल कर रहे हैं। अब अल्लाह ताला किस डायमेंशन में है, गॉड कहां होगा, आप इसका अंदाजा लगा लें। जो क्रिएटर है वो कहां पे है और वो कहां से चीजें ऑब्जर्व कर रहा है। ये पूरी टेबल अल्लाह देख रहा है, पूरी टेबल सोचने अल्लाह का डोमिनियन है। मैं यहां टेबल में कहीं एक जो गर्द है उधर मैं रह रहा हूं और मैं कहता हूं कि बाकी चीजें नहीं है। सोचे इस टेबल पे एक गर्द छोटा सा जर्रा पड़ा हुआ है गर्द का, उधर पे एक इंडिविजुअल रह के कह रहा है कि वो दूसरे वाला गर्द नहीं है, वो पीस नहीं है, यानी जन्नत नहीं है, दोजख नहीं, बरज़ख नहीं है, खुदा को मैं नहीं मानता। तो इससे बड़ी एरोगेंस और क्या होगी। यही अल्लाह ताला ने बताया। ठीक है, थोड़ा सा वेकअप कॉल दी, लेकिन मकसद बताया कि दुनिया में मैंने तुम्हें भेजना था और तुमने खुद वॉलंटियर किया इस पर, क्योंकि इंसान को जब अल्लाह ने बनाया तो इंसान डेयरिंग है। यहां पे जो ज़लूमन जहूला है ना, इसकी मैंने एक आलिम दीन से पूछा, मैं उनका नाम भी ले लेता हूं, अब्दुर्रहमान मदनी, शायद आप में से काफी लोगों ने उनका नाम सुना। उन्होंने कहा ये डेयरिंग सेंस में, इंसान डेयरिंग है, अल्लाह की क्रिएशन है ना, बेस्ट अल्लाह की क्रिएशन है। इंसान को पसंद है चैलेंजेस, जब उसके पास पर्पस कोई ना हो वो खुद बना लेता है। आपने देखा है गोरे खुद अपना पर्पस बना लेते हैं, अल्टीमेटली पर्पस की तरफ आ जाते हैं वो, क्योंकि उनके अंदर डेयरिंग नेचर है। जब उनके पास कुछ ना, वो K2 सर करने चले जाते हैं, एवरेस्ट सर करने चले जाते हैं कि मैं दिखाऊं, थ्रिल दिखाऊं अपने अंदर की, चैलेंज मुझे पसंद है बहुत ज्यादा। यहां पे डेयरिंग नेचर का जिक्र है कि इंसान ने कहा मैं कबूल करता हूं इसको, और इंसान से यहां पे मुराद है आदम अलैहिस्सलाम का प्रोटोटाइप, यानी उसमें हम सब आते हैं। अब ये क्या साबित हुआ कि हम इस दुनिया में इस चैलेंज को कबूल करके आए। ये बिल्कुल इसी तरह है कि अभी मैं आप सबसे पूछूं कि जी एक बड़ा जबरदस्त पर्पस है, एक बहुत टास्क कमाल किस्म का है, बताओ करोगे? आप सब मुत्तफिकुन अलैह कहते हैं करेंगे, कबूल है, और आप तैयार हैं उसके लिए, आप रेडी हैं, आपको उसका तकाजा भी पता है। और जैसे कमरे से बाहर जाते हैं भूल जाते हैं डिस्ट्रैक्शंस, वो लबादा, वो जो पेरेंट्स कन्वर्ट करते हैं अपने बच्चे को, ठीक है ना, अच्छा खासा बेचारा फितरत पे पैदा होता है, उसको बॉलीवुड दिखा के और पता नहीं क्या क्या करा के बेचारे को क्या बना देते हैं, तो वो फिर भूल जाता है। लेकिन इट इज ऑलवेज देयर, ओपन है ये चीज, और इतनी बड़ी डिसरिस्पेक्ट है, गोरों से ज्यादा तो हम जो है वो गुस्ताख है। कुरान रखा हुआ है घर में और पढ़ा आज तक नहीं, इससे बड़ी कुरान की डिसरिस्पेक्ट और क्या है। इतनी बड़ी किताब आपके पास है, वही मैनुअल आपके पास है, लेकिन वो ना सोचना है, ना क्वेश्चन करना है, ना पूछना है, ना पढ़ने की कोशिश करनी होगी। यू हैव टू फाइंड द राइट टीचर। खोज लगाएं, दुनियावी मामलात में बेस्ट की खोज लगाते हैं, बेस्ट ट्यूटर मिल जाए, बेस्ट टीचर कौन है जी आजकल, बेस्ट एकेडमी कौन सी है, बेस्ट स्कूल कौन सा है, लेकिन दीन के मामले में खोज ही नहीं लगानी, बेस्ट को ढूंढना ही नहीं है, कोशिश ही नहीं करनी। यही हमारी जो है ना बदकिस्मती है। इस वजह से हमारे क्वेश्चन आंसर नहीं होते, इस वजह से हमें जिंदगी का सही फलसफा ही नहीं पता। 90% लोगों को क्लियर ही नहीं है जिंदगी का फलसफा। मुसलमानों की बात कर रहा हूं, नॉन मुस्लिम्स तो एक और ही स्टोरी है ना, उन बेचारों को तो मैसेज पहुंचाना है, अभी मुसलमानों को ही नहीं क्लियर। इसलिए बहुत क्लियरली अल्लाह ने बताया हुआ कि तुम लोगों ने इस चैलेंज को कबूल किया। ये अल्लाह की डिवाइन विल थी, अल्लाह को पहले से पता था कि ऐसे होना है, बिकॉज ही इज गॉड। अगर मैं आपको ये कह दूं नहीं अल्लाह को नहीं पता था, इंसानों ने खुद सेलेक्ट किया, फिर आपका काउंटर क्वेश्चन होगा फिर वो गॉड कैसे, जब उसको पता ही नहीं। तो गॉड के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, गॉड को इंसान के कटहरे में ना खड़ा करें, अपने माइंड के मुताबिक गॉड को जज ना करें, गॉड को गॉड का दर्जा दें। गॉड है कौन? अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं, दैट्स व्हाई ही इज अल्लाह, दैट्स व्हाई ही इज गॉड। अल्लाह को सब पता है, अल्लाह की डिवाइन विल है, लेकिन इंसानों से फ्री विल भी नहीं पूछा, और इंसानों ने कहा हम जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इंसानों से पूछ लिया, अलस्त भी ले लिया, एक्सेप्ट करते हो, यस, कॉलू बला। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को प्रोटोकॉल के लिए प्रेजेंट किया एंजल्स के सामने, और कहा कि ये मेरा मार्वल है, इसको ताजीमी सजदा करो, इसको ऑनर करो। ये किस लिए हमें अल्लाह बता रहा है कि पहचानो अपने आप को, जानवरों वाली हरकतें ना करो। जिस दिन तुम्हें अपना मकसद पता लग गया, तुम यहां करने के आए हो, जिस दिन तुम्हें यह पता लग गया तुम्हारा ऑनर क्या है, तुम्हें अल्लाह ने कितनी क्रिएशन पे फजीलत दी है, ये फजूल कामों से निकल आओगे तुम, ये चंचलों से, दुनियावी चंचले, छोटी मोटी टेंशन, ये कुछ भी नहीं रहेगा। सहाबा को पता लग गया था, इसलिए वो मुस्कुराते थे, हंसते थे दुनियावी मुश्किलात पे कि ये भी कोई चीज है। जाना तो उधर है ना, टाइप 3 सिविलाइजेशन से भी ऊपर की एक चीज हमारा वेट कर रही है, जहां हम इमॉर्टल है, ट्रांसफर तो वहां होना है। तो बस फिर टेंशन किस बात की है? यहाँ की 60 साल 70 साल की लाइफ क्या है? कुछ भी नहीं भाई। वो जौहर करके दिखाओ जिसके लिए अल्लाह ने तख्लीक की, तुम्हारी अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये पर्पस है। इससे नोबल पर्पस क्या है? कोई मुझे दे दे, आज मैं यहां बैठा हूं, इससे नोबल पर्पस क्या है कि मैंने जिंदगी और मौत इसलिए बनाई दुनिया में ताकि मैं तुम्हें टेस्ट कर सकूं, तुम में से अहसनु अमला, बेहतर अमल करने वाला कौन है।
बेहतर अमल करके दिखाओ, एक्सीड करो एक दूसरे को, कॉम्पीट करो एक दूसरे से आसान अमल। तुम में से कौन है जो गुस्से को काबू पाने वाला? तुम में से कौन है जो कार्नल डिजायर्स को काबू करने वाला? तुम में से कौन है जो इनजस्टिस को कर्व करेगा, जस्टिस को इंप्लीमेंट करेगा? तुम में से कौन है जो वीक को ऊपर लेकर आएगा, सहारा बनेगा? करके दिखाओ, इट्स योर्स, मैदान तुम्हारा है।